अमित मोरे, Yes, ma'am. तुमचा रोल नंबर टाका की. आणखीन कोणाला नंबर्स माहिती नाही आहेत का? पारसकर, रोल नंबर पुट करा. आणि सपोज तुमचे कोणते फ्रेंड्स प्लीज टेल मी दॅट फर्स्ट कॉलम 1 1 minus 0 1. 3 1. Then no, first before transformation, first column I am asking 1 about 1 minus 1 1 1 3 minus 1 1 1. Second 1 column 1 3 3 1 0 1 3 1 0 1 0 1. Third column 1 minus 1 1 2 minus 1 2 minus 2 minus minus 1. minus 1 Okay. Unknowns, what are the unknowns? K1, K2, K3. K2 K3 How many unknowns we are assigning here? 3 3. 3 Yes. 3 3 or 4? 3. 3 3. Why we are taking it as 3? because 3 vectors are there. Yes, given vectors are only 3. That's why we are assigning K1, K2, K3 only. Okay. Now apply that row transformation. Which transformation we are applying? R4 R4 minus R4 R2 minus R2 R3 plus R1 R2. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय असेल? R3 plus R3 plus R1 R1. ठीक आहे. and R2 minus R1. ओके. आता हे याच्यामध्येच लिहिते मग R2 minus R1. फर्स्ट रो R1. लिहितो इथं आपण आता 1 3 1 as it is. सेकंड रो R2 minus R1. 0 minus 2 minus 2 2 that is minus 2 आणि इथे minus 2 मिळणार. थर्ड रो काय मिळेल? minus 1 0 plus 3 1 3 2 0. इथे काय असेल? 3 3 3 आणि लास्ट रो काय असेल? 0 complete 0 minus 2 minus 0 नाही 0 0 0 R4 minus R2 घेतले ना आपण, इथे 0 येणार. हाँ minus 1 plus 1 0. बरोबर आहे? 0 म्हणजे कम्प्लीट रो आपल्याला 0 मिळेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इथं K1 K2 K3 इक्वल टू 0 0 0. Okay. Next transformation. What we are getting here? R2 upon minus 2 R3 upon 3 Yes, R2 by minus 2, R3 by 3. R3 by 3. So here आता या ठिकाणी काय मिळेल आपल्याला नेक्स्ट मॅट्रिक्स 1 3 1 0 1 1 0 1 1 and last row all elements are 0. Okay. K1 K2 K3 equal to 0. ठीक आहे. नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन काय असेल? R3 minus R2. R2. 3 minus Yes, R2 R3 minus R2. 1 3 1 0 1 1. Last two rows having the elements 0. Okay. Unknowns means here we have scalars K1 K2 K3 which is equal to 0 0 0. ठीक आहे. इज इट ओके? त्याच्यानंतर आता इथे बघा व्हॉट इज द रँक? 2. 2. Rank is equal to 2. Number of unknowns are 3. Therefore, we can say R is less than N.
And if R is less than n, then vectors are, Linearly dependent. yes, vectors are linearly डिपेंडंट. मग त्याच्यानंतर आपण त्या व्हॅल्यूज काढतोय. मग आता इथं पहिली व्हॅल्यू आपण कशावरनं काढतोय, तर दिलेल्या मॅट्रिक्सवरनं आपण इक्वेशन लिहितोय. फर्स्ट rewrite the equations. Okay, so here I am taking that equation, rewrite equations by using that reduced matrix. Okay, पहिले इक्वेशन काय मिळेल तुम्हाला, k1 प्लस K1 plus 3K2 plus yes K3 is plus k3 is equal to 0. Next equation, k2 plus k3 is equal to 0. बरोबर आहे. मग आता या ठिकाणी आपण k3 ची व्हॅल्यू पुट करतोय. As we have r is less than n, means we have to consider n minus r parameter. So put k3 is equal to t, assigning a variable for k3. k3 is equal to t. आता k3 is equal to t ही व्हॅल्यू आपण सेकंड इक्वेशन मध्ये पुट करतोय, या इक्वेशन मध्ये पुट करतोय. मग त्याच्यावरून आपल्याला k2 ची व्हॅल्यू काय मिळेल, k2 is equal to काय मिळेल, मायनस टी मिळेल. ही झाली k2 ची व्हॅल्यू. नेक्स्ट आता ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज k1 k2 आणि k3 ह्या फर्स्ट इक्वेशन मध्ये पुट करतोय आपण. मग आता फर्स्ट इक्वेशन मध्ये पुट केल्यानंतर इथं काय मिळेल, k1 ची व्हॅल्यू k1 KT. मायनस 3t Plus प्लस t is equal to 0. Okay, so here equal to 2T. k1 is equal to काय मिळेल मग आता 2t. 2T. बरोबर आहे. मग आता k1 k2 and k3 ह्या तिन्ही व्हॅल्यू आपण मॅट्रिक्स इक्वेशन मध्ये पुट करतोय. बरोबर आहे. सो पुट इन इक्वेशन. Which equation we are writing here? k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3. बरोबर आहे. इक्वल टू 0. आता याच्यामध्ये पुट केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन कसं मिळतं सांगा. X3 equal to X2 minus 2X1. Yes, we are keeping that values of k1 k2 k3. Therefore k1 ची व्हॅल्यू काय सांगा. Therefore 2T. 2t x1, X1 minus k2 काय आहे, मायनस टी आहे. सो मायनस टी x2. त्याच्यानंतर एक k3 काय आहे, प्लस टी. सो प्लस टी x3 is equal to 0. So divide throughout the equation. Divide throughout the equation by, कशाने डिवाइड करणार तुम्ही, T. yes, T. divide by t. So write that divide by t. So we are getting that equation as 2x1 2X1 minus minus x2 plus plus x3 is equal to is equal to 0. 0. आणि लास्टला तरी काय सांगितलंय, एक्सप्रेस x3 as linear combination of x2. ओके, सो आता इथे x3 फाइंड आउट करायचं आपल्याला. देअरफॉर म्हणजे आपल्याला 3 is equal to X2 कसं एक्सप्रेस करायचंय, x3 इज अ Minus लिनियर x1. कॉम्बिनेशन ऑफ x2. सो x3 इज इक्वल टू काय असणार आहे, X2 minus x2 मायनस ट्वाइस x1. आणि हे तुम्ही चेक करू शकता, x3 बरोबर x2 मायनस x3 इक्वल टू मिळतं का चेक करू शकता. मिळतं का चेक करा. x1 x2 x3 ह्या व्हॅल्यूज चेक करा, मिळतात का. किंवा तुम्ही हे जे इक्वेशन आहे असंही लिहू शकता, x2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x3. कोणतंही कॉम्बिनेशन येऊ शकतं तिथं. x3 आणि x2 तुम्ही दोन्ही पण कॉम्बिनेशन घेऊ शकता तिथं. ठीक आहे.
झालंय सगळ्यांचं? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाव वी आर टेकिंग दॅट नेक्स्ट वन एक्झाम्पल. आता एक दोन एक्झाम्पल देते मी, ते लिहून घ्या आणि ते सॉल्व्ह करायचे आपल्याला. ठीक आहे, पहिलं एक्झाम्पल बघा. आता ॲज अ होमवर्क म्हणून कन्सिडर करा किंवा इथेच सॉल्व्ह करा, नो प्रॉब्लेम. डिस्कस and find linear dependence and independence of its row vectors. Right here, matrix, as I am giving here matrix. क्वेश्चन थोडंसं केअरफुली रीड करा, जस्ट रीड इट केअरफुली. आता या ठिकाणी त्यांनी मॅट्रिक्स दिलेला आहे. ओके, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. मग आता ऍक्च्युअल आपण काय कन्सिडर करणार आहे? दिस इज x1, दिस इज x2 अँड दिस इज x3. आणि त्याच्यानंतर आपण k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 असे 3 टर्म्स घेऊन त्या ठिकाणी ते जे इक्वेशन आहे मॅट्रिक्स इक्वेशन कंप्लीट करून त्या ठिकाणी हे व्हेक्टर्स आपण रोचे कॉलम मध्ये लिहितोय आणि त्याच्यानंतर सॉल्व्ह करतोय. हे समजलं प्रत्येकांना? Yes, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन समजलं सगळ्यांना? सेकंड राइट डाउन सेकंड इक्वेशन, सेकंड एक्झाम्पल. Examine linear dependence and independence. Examine linear dependence and independence for the vectors x1 is equal to x1 x2 x3 असे 3 दिलेत व्हेक्टर्स. ठीक आहे, हे दोन्ही एक्झाम्पल्स तुम्ही नंतर सॉल्व्ह करा. लिहून झालं सगळ्यांचं? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स आपण बघूयात. हे एक्झाम्पल्स मी काल लिहिले आहेत सगळे. ठीक आहे, इथं आपण लिनियर डिपेंडन्स इंडिपेंडन्स हा जो बीट आहे कम्प्लीट केलेला आहे. ओके, याची PDF मी तुम्हाला शेअर करते. PDF बघून ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आणखी काही क्वेश्चन्स याच्यामध्ये मी ऍड केलेले आहेत, तर ते क्वेश्चन्स घेऊन इथं तुम्ही ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकताय. हे आपण ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेले एक्झाम्पल्स आहेत. 4x - 2y प्लस हे सगळे एक्झाम्पल्स आपण घेतलेले आहेत. ते एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकताय. ठीक आहे, याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे, याच्यानंतरचा जो बीट आहे तो आपण इथे घेणार आहे. लेट मी राईट दॅट फर्स्ट. तुम्ही कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हे ऐकलंय का? कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कशाला म्हणतोय आपण? हॅव यू हर्ड दॅट वर्ड? लिहून घ्या तिथं, नेक्स्ट बीट आहे तो.
कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक आहे. So just I am writing that equation here. First I am taking the definition of that. Right there. Let A be the capital A. सगळ्यांना लिहून घ्यायचं ते. Let A be any n rows matrix. Let A be any n rows matrix. लॅम्बडा बी, आता या ठिकाणी आपण लॅम्बडा यूज करणार आहे. सो हिअर लॅम्बडा बी अ स्केलार, and I be the unit matrix of same order the matrix A minus lambda I is called characteristic matrix. Okay, next the equation obtained by equating above determinant to 0 is known as characteristic equation. What is given here? Just please check out. Let A be any n rows matrix. A हा कोणता तरी एक मॅट्रिक्स आहे. Lambda be a scalar and I we are taking as a unit matrix with same order. Then the matrix A minus lambda I, is called as characteristic matrix. Okay, and the determinant of this matrix means determinant of A minus lambda I, if we are going to equate it 0, then it is called as characteristic equation. हे समजलं सगळ्यांना? आवाज येतोय का मला? आवाज येतोय का? थोडक्यात काय? Yes ma'am, येतोय. कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन म्हणजे काय आहे? ज्यावेळेस आपण कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स कन्सिडर करतो त्याच्यामध्ये लॅम्बडा आणि आय हे इन्क्लूड होतात. म्हणजे द मॅट्रिक्स A मायनस लॅम्बडा आय इज कॉल्ड ॲज अ कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स. ओके, आणि त्याचा जो डिटर्मिनंट घेतोय आपण, डिटर्मिनंट ऑफ A मायनस लॅम्बडा आय, ज्यावेळेस इक्वेट टू 0 करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अंडरस्टूड?
Yes. समजलं का? सगळ्यांना समजलं? Yes, ma'am. ठीक आहे. मग आता ज्यावेळेस आपण हे कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्सपांड करतोय a मायनस लॅम्डा आय इज इक्वल टू 0. आता डिटरमिनंट ऑफ a मायनस लॅम्डा आय याच्यामधले जे हे इक्वेट करताना ज्यावेळेस आपण जे इक्वेशन लिहितो ते a n लॅम्डा n. आता ह्याच्यामध्ये जास्ती डोकं म्हणजे चालवू नका. फक्त त्या ठिकाणी आपल्याला थोडंसं पुस्तकाची जी डेफिनेशन आहे ती डेफिनेशन मी तुम्हाला लिहून देते, किंवा तुम्ही पुस्तक जर घेतला असाल, पुस्तकं घेतल्या तुम्ही, बुक बॅग घेतलाय? नाही. नो मॅम. लोकलचे जे विद्यार्थी त्यांनी बुक बॅग घेऊन जायला काय हरकत नाहीये, ते दोघांमध्ये शेअर करून घेतलंय ना. मग त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन असं हेडिंग दिलेलं एक बीट आहे, म्हणजे मॅट्रिक्स ह्या चॅप्टरमध्ये. पण मॅडम सगळ्याकडे कुठे पुस्तक? मी काय म्हणते, ज्यांनी लोकलाईट आहेत त्यांनी घेतलंय का बुक, त्यांना विचारते मी. आणि ज्यांना बुक्स नाही मिळाले त्यांना तर मी म्हणजे इथं आपण ऑनलाईन सगळ्यांसाठीच घेतोय, ते इक्वेशन मी तुम्हाला सांगतेच आहे. पण सपोज एखाद्याने बुक्स घेतलेले असतील इथं आपल्या कॉलेजमध्ये येऊन, तर त्यांना पुस्तकात बघायला सांगायला लागले मी. यमोनचं बुक घेतलं सगळ्यांनी? येस आहे मॅम. हा, ज्यांनी घेतले त्यांना विचारते, ज्यांनी घेतले त्यांना बोलते मी आता. आणि ज्यांनी घेतलं नाहीये त्यांना आपण इथं तर सांगणारच आहे. आणि सपोज तुम्हाला जर वेळ मिळत असेल तर तुम्ही बुक बॅग घेऊन जावा, त्याची गरज नाही ऍक्च्युअल, पण सपोज तुम्हाला वेळ मिळाला तर तुम्ही बुक बॅग घेऊन जाऊ शकताय अभ्यासासाठी. ओके, आता हे थोडंसं क्लिअर करते आणि याच्यामध्ये ते एक्सपान्शन लिहिते मी. तर ते फक्त बघा थोडंसं, त्याची काही गरज नाही आपल्याला, तरी पण बघून घ्या हाऊ इट इज गोइंग टू एक्सपॅन्ड. If we consider an nth order square matrix A, then its characteristic equation will be determinant of A minus lambda I, which is equal to, ते इक्वेशन कसं असेल बघा. आता डिटरमिनंटचं ते त्याच्यामधले जे व्हॅल्यूज असतील कशा असतील ते चेक करा. आता इथं हे डिटरमिनंटचं आहे, थोडीशी लाईन थोडीशी वाकडी गेली. पहिलं काय असणार आहे, A11 मायनस लॅम्डा, त्याच्यानंतर A1 so on A1n. सेकंड रो असेल आपला A21 A22 मायनस लॅम्डा so on A2n. सिमिलरली लास्टला जाते तर डायरेक्ट इथलं काय असणार आहे AN1 AN2 सो ऑन, आणि शेवटचं काय असेल तुमचं इथं AN मायनस लॅम्डा. हे या टाईपचं आपल्याला डिटरमिनंट असेल. ओके, असं आपण व्यवस्थित लिहूया तिथं, हे सगळ्यांना समजून जाईल. ठीक आहे. त्याचं पहिलं वर्ड काय, पहिलं एलिमेंट काय आपलं A11 मायनस लॅम्डा, हे डिटरमिनंट आहे. आणि ज्यावेळेस आपण हे एक्सपांड करत जातोय, एक्सपांड केल्यानंतर इक्वेशन कसं मिळतं बघा आपल्याला. दिस इक्वेशन विल बी ऑन एक्सपांडिंग अबाव डिटरमिनंट. हे डिटरमिनंट आपण जर एक्सपांड केलं तर आपल्याला इक्वेशन कसं मिळतं बघा इथं, AN इंटू लॅम्डा रेस टू n प्लस AN मायनस 1 इंटू लॅम्डा रेस टू n मायनस 1 प्लस AN मायनस 2 lambda raised to n minus 2 plus so on plus A1 lambda plus A0 is equal to 0. लक्षात येतं का बघा. हे जर इक्वेशन जे आहे डिटरमिनंट आहे, हा जो डिटरमिनंट इक्वल टू 0 केला, याला आपण एक्सपांड केलं तर हे इक्वेशन आपल्याला असं मिळेल AN लॅम्डा रेस टू n प्लस AN मायनस 1 लॅम्डा रेस टू n मायनस 1
plus so on plus a1 lambda plus a0 is equal to 0. Okay, this is characteristic equation of matrix A. ओके, हे इक्वेशन आपण एक्सपांड केलं तर असे मिळेल. ठीक आहे, मग आता आपल्याला फक्त एक लक्षात ठेवायचं, कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काय असतं? डिटर्मिनंट ऑफ a मायनस लॅम्बडा आय इज इक्वल टू 0. डिटर्मिनंट ऑफ a मायनस लॅम्बडा आय इज इक्वल टू 0. दिस इज नोन ॲज कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मॅट्रिक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Is there any difficulty to understand? No, ma'am. Sure? एक लक्षात ठेवा, हे एक्सपान्शन सोडून द्या. एक्सपान्शनचं काही आपल्याला महत्वाचं नाहीये. आपल्याला फक्त काय महत्वाचं आहे? पहिलं मॅट्रिक्स काय आहे? मॅट्रिक्स ऑफ ए मायनस लॅम्बडा आय इज कॉल्ड ॲज ए मायनस लॅम्बडा आय इज कॉल्ड ॲज कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स. हा मॅट्रिक्स झाला. आणि ज्यावेळेस याचा डिटर्मिनंट घेतो, हा डिटर्मिनंट घेतला, डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅम्बडा आय इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड ॲज अ कॅरेक्टरिस्टिक equation. This is called as a characteristic equation. Everyone understood this? Yes, ma'am. Okay. मग आता जे इक्वेशन आपण इथं काय करतोय आपण, हा जो घेतलेलं इक्वेशन आहे डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅम्बडा आय इज इक्वल टू 0, याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी इक्वेशन मिळतं. मग ज्यावेळेस इक्वेशन आपल्याला मिळतं आणि त्याचे आपण रूट्स फाइंड आउट करतोय. सपोज आता आम्हाला इक्वेशन मिळालं असं, लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस 4 लॅम्बडा मायनस 5 इज इक्वल टू 0. हे कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिळालं. ज्यावेळेस मी डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करते त्यावेळेस मला इक्वेशन मिळालं आणि सपोज दॅट इक्वेशन इज लाईक दिस. मग ज्यावेळेस हे इक्वेशन असं असतं, लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस 4 लॅम्बडा मायनस 5 इज इक्वल टू 0, आपण याचे रूट्स फाइंड आउट करतो. म्हणजे आता मायनस 5 चे रूट्स काय असतील, आता ह्याचे टर्म्स काय असतील, त्याचे फॅक्टर्स काय असतील, त्याचा ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन हे आपल्याला -4 पाहिजे. -5 into 1. -5 plus 1. -5 आणि Plus 1. ठीक आहे. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे, हे इक्वेशन मी कसं लिहू शकते? लॅम्बडा -5 into lambda plus 1 is equal to 0. Therefore, I am getting that value of lambda is equal to 5 and lambda is 1. मग आता ज्यावेळेस ह्या लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू मिळतात, these values are called as eigenvalues or latent values. लक्षात येतं का? यांना काय म्हणतोय आपण? आयगन व्हॅल्यूज किंवा लेटेंट व्हॅल्यूज म्हणतोय. ठीक आहे, किंवा लेटेंट रूट सुद्धा म्हणतोय किंवा प्रॉपर व्हॅल्यू सुद्धा म्हणतोय. रूट्स किंवा यालाच आपण प्रॉपर व्हॅल्यू सुद्धा म्हणतो. ओके, whenever we are finding out the factors of that given equation, from that equation we are getting the particular values of lambda. Suppose lambda is equal to lambda 1, lambda 2, lambda 3, so on. मग याला काय म्हणतोय आपण? हे जे रूट्स आहेत, तर याला काय म्हणतोय आपण? आयगन व्हॅल्यूज म्हणतोय किंवा लेटेंट रूट्स म्हणतोय किंवा प्रॉपर व्हॅल्यूज ऑफ दॅट गिवन इक्वेशन. इथेपर्यंत सगळ्यांना समजलं? The roots of this equation are called as characteristic roots or proper values or latent roots or eigenvalues of the matrix. Everyone understood? Yes ना? Yes, ma'am. समजलं ना? म्हणजे या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण आणखी थोडस ब्रीफ मध्ये सांगते. इथं बघा, डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅम्बडा आय इज इक्वल टू 0, हे जे कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आहे हे आपण सॉल्व्ह करतो. त्याच्यामध्ये सपोज एक एक्झाम्पल घेतलं तर हा इक्वेशन ह्या टाईपचे मिळतं आपल्याला.
या ठिकाणी व्हॅल्यूज वेगळे वेगळे असतील. सपोज या टाइपचं इक्वेशन मिळालं, ज्यावेळेस या इक्वेशनचे रूट्स फाइंड आउट करतोय आपण, म्हणजे फॅक्टर्स फाइंड आउट करतोय, ते फॅक्टर्स लॅम्बडा -5 इंटू लॅम्बडा +1 असे मिळाले. मग त्याच्यावरनं आपल्याला पर्टिक्युलर लॅम्बडाची व्हॅल्यू मिळते आणि ती लॅम्बडाची व्हॅल्यू त्याला काय म्हणतोय आपण, आयगन व्हॅल्यूज ऑर लेटेंट रूट्स ऑर प्रॉपर व्हॅल्यूज. समजलं सगळ्यांना इथं? इज इट ओके नाउ? मॅडम ते एक्सपान्शन लक्षात ठेवावं लागतंय का? गरज नाहीये त्याची. ते मोठे एक्सपान्शन म्हणून तर तुम्हाला म्हणले, मोठे एक्सपान्शन लक्षात ठेवायची गरज नाहीये. फक्त हे कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लक्षात ठेवायचं आपल्याला. हे कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लक्षात ठेवायचं आपल्याला. लक्षात येतं ना तुम्हाला? हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचं. डिटर्मिनंट ऑफ a मायनस लॅम्बडा इज इक्वल टू 0. हा डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करताना आपल्याला या टाइपचं इक्वेशन मिळतं आणि हा ज्यावेळेस आपण हे इक्वेशन सॉल्व्ह करतोय याच्यावरनं आपल्याला रूट्स मिळतात आणि त्याच्यावरनं आपल्याला लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू मिळतात आणि ह्या लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू म्हणजेच काय, आयगन व्हॅल्यूज. समजलं सगळ्यांना? ओके. Yes, ma'am. नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. मॅडम या लेक्चर कुणाचं? नेक्स्ट लेक्चर बघा की टाइम टेबल नाही मिळाला का तुम्हाला? टाइम टेबल नाही मॅम, म्हणजे आता लगेच आहे की ब्रेक? हा लगेच एक 5 मिनिटाचा ब्रेक असेल, 5 ते 10 मिनिटाचा ब्रेक लगेचच सुरू होईल. ठीक आहे. चालतंय मॅम. माझं होतं, मी आधी घेतलंय, आता याच्यानंतर कुलकर्णी सर घेतील.